ಏನದ ನೋ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಪ ಬೀಳ್ತಿ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಪ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾದರಿಗೆ ನರ್ಚರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಜೀವನ್ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ರು. ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತಾಡಿರೋದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೀವನ್ ಈ ಥರ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಜೀವನವ್ರ ಮಮ್ಮಿನೂ ಹೋಗಿದ್ರು. ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. Now we are independent. Now you are also independent. You are freely moving here and there without any listening because of our security border was very tight because in 1947 and all that much security was not there. That I know that because whatever happens after happening, we used to know that this was soldiers, that this happened, that happened. But nowadays the technology is there. Our prime minister they are very they are giving more interest for the security, first security because of now. Because even America also they are fear for India now. But previously we used to go and we used to salute and we used to both that wherever you go, any functions all our bench was last. Our Indians were last. Now first Indians they are called for Indians. So because that much progress is we have made it and for all this all our now the parents are there now they are very important nowadays because now the children so they become some next future of our nation and now I request all the parents to make them very proud and let them be one president or one prime minister, one governor or any chief minister. You should be having good, always you should have good high aim. Then only you can get a low aim. Otherwise, if you will be only small, let my son be, so daughter be like a police, like a howler or like a PSI. Like no, you should have the just my son or daughter should be IAS. Then only we can get it to at least class 2. Otherwise, you should think that politician means he should be very non-corrupt and very sincere. That you have to teach. That is very important nowadays because what you teach, they will learn. If you are not here now, first half is parents, second half is our teachers because teachers' role is very important. After you whenever first half you will see it, send it to the teachers. Then their role is very important. They are also second parents. First your parents, next seven. Whatever you go, that will grow. So now I request all the parents that you take more care to the children and give more guidance and whatever you guide they will do. If you are seeing mobile, they will also see mobile. You watch a teacher, your paper on the one book, they will also watch. One example will say, three parents whatever first they used to see all. As soon as go, everybody parents used to see mobile. Even child used to see without studying, they used to see the mobile. Then what they will say, why is paper, why my son daughters are not studying, why reason? Then just change their mind. Next day onwards what they went, as soon as mother was started reading some books, father was started reading some books. And once they started reading, the child also started reading the books only. Because the motivation, they got that my parents are also reading, but why I should see the mobile. So they also started reading the books. So everything is in our hand. How we make that people, the children will come up. So it is in our hand only. You say that no, our children are only seeing the picture, only seeing the mobile, only going here and there. That is first our mistake. Whatever we teach to the children, they will grow. So the 50% teachers are they are taking the care, but remaining 50% you have to take the care. Then only the children will come up. So you say that now only our children should come very high. And they should, you say them, hey, you should become IAS officer, you should become IPS officer, and you should go to the leader. So like that you have to create. And the second thing, any children, whichever their interest, you give the more importance for that. You should not neglect them. Say a person who don't want to become a science, you press them to go to science, he will not study there. If he wants to study arts, let them study. If he is intelligent, he will come up there only. But you do not force the children to go your side according to your will and wish. Just you go according to their will and wish. Then only they will come up in the life and they will come one or other day they will be shining in the department, in the society. Otherwise now I have seen every parent, hey, my son wants to doctor, I have IPS, because he was not interested. He will be interested in business. So let him be in business. He want to be a politician, let him be, but there only you have to train them. If you are going this side,
But how you should come? How you should help the society? First, everybody should help some or other way. You should help the society. Let it be anyway. It not be a small kind or big kind. Help. So help to the society is very important because we are helping to our neighbors or our society. Others will help to your parents or your children. You do not expect that I should only help to others, my children, so nobody will help. No, it is not that. If you are here, your son, daughter, mother, father, some way go for abroad or they go to Bangalore, Belgium, something happens, who will want that? Because there somebody has to help there. So now what God will do, you are helping here, somebody will help there. So that you have to have them. You should not think that I will only help, I will only do everything. No, it is impossible. So you should first you should help to others. You should not expect that. But God will create somebody, He will help others. So like that only it will grow the society and it will come up the society. And nowadays you are very free and because in society all see how we are standing and all free we are coming. All movement, government is all rights and so we can live happily. So that whatever it is there. We have something help to the society, to the teacher and school and all. So thank you for me for giving opportunity for this and for honorable guest and for even for principal madam and the staff teachers and even they have taken a lot of care for the children for all dance and all. And I am very much proud to them and thank you very much for the giving the opportunity. Thank you. ಇದು ಜೀವನ್ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಅವನು ಇದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಮ್ ಪರೇಡ್ ಟೈಪ್ ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು Sorry ass DJ. ಸೊ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆ್ಯಪಿಗೆ ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಮಳೆ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿನೇ ತೊಗೊಂಬರೋಣ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಕಾಲೇಜು ಏರ್ಟೆಲ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರನೇ ಹೆಂಗೋ ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೂ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬಿಗ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪು, ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿದೆ. ನಾವ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಗೈಸ್. ನಾವಿವತ್ತು ವೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದ್ ಕೂತವ್ರು ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಕಲರ್ ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಫುಲ್ ಶರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕಾರಣಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದ್ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅವ್ರನ್ನ. ನಮ್ಮ ಮದರ್ ನೋಡಿ ಅದ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದವ್ರು. ಚಿಕನ್ ಕಾರ್ ಹಾಕೊಂಡಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ. ಅದ್ ಯಾವ್ದನ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಹಾಕೋತಾರ ಅವ್ರು. ಚಿಕನ್ ಕಾರ್ ಇಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ. ಒಬ್ಬ ಹುಡ್ಗ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನಾಗ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬೈಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾನ ಗೈಸ್ ಅವನು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬೈಸ್ಕೊತಾನೆ ಇದ್ದಾನ. ಇವತ್ತ ಒಂದು ಡೇ ಪಾಪ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫುಲ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಕೇಳಿ. ಸ್ಪೀಕ್ ಅಪ್ಪು, ನೀನ್ ಹೇಳ್ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಜೀವನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಪೀಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರ ನನಗೆ. ಆಯ್ತು. ನೋಡು ಸ್ಪೀಕ್ ಮಾಡೋದ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಕಲಿತಿ ಹೇಳು? ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಹೇಳು. ನೀನ್ ಹುಷಾರ, ಅಪ್ಪ ಹುಷಾರ? ಅಲ್ಲ, ನೀ ಹುಷಾರಿದ್ದೆ, ಅಪ್ಪ ಹುಷಾರಿದ್ದಾನ? ಅವನು ಈಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು, ಈಗ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ಯಾರ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ತಕೊಂಡ್ ಕೂತಾರ, ಅವ್ರೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ ಬಂದಾರೆ. ಪಾಪ ಅವರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ರು. ಮಳೆ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಮಳೆ. ಹುಡುಗರು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫ್ಲಾಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಚ್ ಇತ್ತು. 7-8 ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇದಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪಾಪ 1947 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ
ಇದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದೈತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಇದೆ. ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಔಟ್ಸೈಡ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಆರಾಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಫಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೇ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಯಾವ್ದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರಲಿ, ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜನಕ್ಕಾಗಿ ಸೊಸೈಟಿಗಾಗಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಹಾಬಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದಾರ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಸಕರಿದ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನಾವು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಸಕರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊದ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳು. ಲೇಡೀಸಿಗ ಹೌದು, ಅದಂತೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು, ಈಗ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೂ ಲೇಡೀಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಿಯರ್ ಇಲ್ದೆ ಓಡಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅವಾಗೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ನಮ್ ಕಡೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮೊದ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಮಾತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾರು ಕೊಡೋದೇನ್ ಬೇಡ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದು. ನಾವತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅದು ಇದೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಇರ್ರಿ. ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಲೇಡೀಸ್ ನ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಫ್ರೀಡಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಲಿವ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲಾ, ರೈಟ್ ಟು ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಗಿದಾರ ಹಂಗೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ನೀವು ಕೊಡೋರಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರೀಡಮ್. ಆಮೇಲೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೈತೆ. ನಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾನ, ಅವ್ ನಾ ಮಾತಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಟಾಕ್ ಐತೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಲೇಡೀಸಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದ್ 4 ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಕೂಡಿ ಇರ್ರಿ. ಇದೇ ನೀವು ಕೊಡೋ ಮೆಸೇಜ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ, ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಾವ್ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಾಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಿದ್ರು. ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಂತ್ ನಾವ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಲಾಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ. ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು. ಲಕ್ಕಿಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೊರಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಮಳೆ ಮತ್ ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಕಂತ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ ಜೀವನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದಾನಂತ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಬ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ವಾತಾವರಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು. ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂದು ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಾ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಗಸ್, ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾವಿಬ್ರು ಫೋಟೋ ತೆಗೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಬ್ರು ವೈಟ್ ತೆಗಿದೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ, ನಮ್ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಾದ್ರೆ ತೆಗಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಅವನಿಗೆ ಬರ ನನ್ ಫೋನ್ ಬೀಳ್ಸಿರ್ತಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರ್ತೈತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹಿಂಗ್ ಬರ್ರಿ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗೇನಿದೆ ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನೊಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈಗ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಕಿಂತ ನಮ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅದಾರ. ಅವ್ರಕಿಂತ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರ 5-6 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷದ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಟಿವಿ, ಮೀಡಿಯಾ
ಅಥವಾ ITVT ಅವೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಾವು ಈಗ ಯಾವ್ದು ದುರುಪಯೋಗ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಗೂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೇದಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಜುಕೇಶನ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೇನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಡಾನ್ ಡಕಾಯತಿ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಯಾವ್ದು ನಡೀತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅವೆಲ್ಲ. ಈಗೇನಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್. Good morning, everyone. My name is Jivan. I studying UKG at Natharkash International School. Today is the 15th August. Independence Day. I would like to wish you all happy Independence Day. Today Mahatma Gandhi ji Today, Mahatma Gandhi and many leaders for our independence. fought of our Independence Day. Today 79th Independence Day. Today, 79th Independence Day. Wish you all happy Independence Day. thank you. Thank you. ಸೊ ನಾವೀಗ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಾವು ಬಾಸಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಈಗೂ ನಮ್ ಮದರ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನ್ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಬೇಕು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ, ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಆಸ್ ಆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದಾರ ಅವ್ರು 10 years ಇಂದ ಅದ್ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ. 12 ಸೀಸನ್ಸ್, ಬಟ್ 10 years ಅಂತಾರ. 12 ಸೀಸನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದಾರ, ಅದಂತೂ ಪಕ್ಕ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೂ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ವಾರದ ಕತೆ ಕಿಚ್ಚನ ಜೊತೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಏಜಿಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಏಜಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೇಡೀಸ್ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಂಗ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅದೇ ಅಗ್ರಿನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಏಜಿಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮಂತ ಏಜ್ನವ್ರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ತಮ್ಮ ಅಂತಿದ್ರೆ ಸುದೀಪ್ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸುದೀಪ್ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಲೇಡೀಸ್ಗೂ ಹೆಂಗೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಕು, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಜೊತೆ ಬೆಳಿತೀವಿ ನಾವು. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಈಸ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದೆ. ಇವನ್ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಮದರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾರೆ. ಅದೇ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಗೈಶ್ವರಿ, ನೀವು ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಂಗೆ, ಸರೋಜ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಂತ. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಅವರು ಅಮ್ಮನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ನಾವ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ತರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿ. ಅದ್ ನಾವ್ ವೀಕ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಷ್ಟ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಳೇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು, ಅವರೇ ಬರ್ಬೇಕು ಈ ಸೀಸನ್ ಅಂತ. ಅವರೇ ಬರಂಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಖುಷಿ. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರಂತ. ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಮ್ಮಂತ ಎಷ್ಟೋ ಲೇಡೀಸ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಕೇಳಿದಕ್ ಕೊನೆಗೂ ಬರಂಗ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು. ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೀಕಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇನ್ ವಾರದ ಕತೆ ಕಿಚನ್ ಜೊತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಂಡೇಗ್ ನಾವ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ನಮ್ ಲೈಫಿಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಫ್ಲವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕಿತ್ತಿ ಒಗೆಯೋದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಅದೇ ತರ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.